I create protective shield around me when I attend meeting. Under which circumstances it may break? Very nice question. See, when you create a protective shield around yourself, we call it a psychic shield. It's made of energy. It is only energy. You request the energy around you to form a psychic shield around you. That's how I have explained it in the class, and it works. So it creates something like a transparent bubble around you, bubble full of energy. And what this shield does is, it prevents negative energy from coming closer to you. It stops or reflects it away. It allows positive energy to come in. That is how we create it. And so it is a kind of protection for us. So negativity from anywhere, from anybody doesn't bother you. But when can it break? I normally say this protective shield can be created every morning when you meditate, for yourself and your family members, near and dear ones. For each one individually. That's how you should create. There is a separate video I have made about this protective shield. It's Shakti Kavasam, it's called. So now this one, because it's made of energy, it prevents negative energies from which are coming from outside. But supposing negative energy is generated from inside, it will shatter the shield. So you may create the shield at 6 o'clock in the morning. Let us say, for example, 6 o'clock in the morning, you're meditating. You create a beautiful shield and you're very nice and calm and positive. The shield works very well. It protects you, it maintains your energy, all that it does. But maybe by around, say, 8 o'clock, 9 o'clock, with all your work, some problems come in, and somewhere an argument comes, you become very angry, you scream at somebody. When you get angry and scream, that energy shatters. It cannot remain intact. Anger is something coming out from inside. So it breaks that energy shield, and that is how the energy shield shatters. That's why I say this energy shield can last maximum only up to 12 hours, because we have different kind of emotions every moment. Mind is very dynamic, so it is not always balanced. So you can't say the shield will last forever. So at least once in 24 hours, you should keep renewing the shield. That is how it can be effective for us. And of course, when you're attending a meeting and all that, if you're calm and composed, the shield can remain. But if you lose your control, or you shout at somebody, or you get very angry, even if you suppress the anger, it can easily break the shield. So அவங்களுடைய கேள்வி, நான் என்னை சுற்றி சக்தி கவசம் உருவாக்குகிறேன். அதை ஒரு மீட்டிங் ஏதாவது அட்டன் பண்ணும்போது, அது என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் அந்த சக்தி கவசம் சிதைந்து விடும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம கிளாஸஸில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறபடி, நம்மை சுற்றி நிறைய சக்தி இருக்குது. அது உங்களுக்கும் தெரியும், பிரபஞ்ச சக்தின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த சக்தியை நம்ம என்ன கேட்குறோம்னா, என்னை சுற்றி ஒரு சக்தி கவசத்தை உருவாக்கு. அப்போ நம்ம என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறோம்னா, இது நல்ல சக்தியை மட்டும் உள்ள வரவிடும், தீய சக்திகளை தடுத்து நிறுத்தும், அதை வெளியேற்றி விடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ நம்மை சுற்றி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பலூன் மாதிரி உருவாகுது, ஒரு எனர்ஜி பால் மாதிரி உருவாகுது. கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனால் நமக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கும். இப்போ தீய சக்தி வெளியிலேருந்து வந்தால் இந்த சக்தி கவசத்தால் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியும். தீய சக்தி உள்ளேருந்து வந்தால் என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? இப்போ நமக்கு திடீர்னு ரொம்ப பெரிய கோபம் வருது. இப்போ காலையில் 6 மணிக்கு தியானம் பண்ணுறீங்க, நல்ல அமைதியாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது, இந்த சக்தி கவசத்தை உருவாக்குறீங்க, ஹாப்பியாக இருக்கீங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இப்போ ஒரு மீட்டிங் போகும்போதுன்னு அவங்க கேட்டதுனால ஒரு 10 மணி 11 மணிக்கு ஒரு ஆஃபீஸ்லையோ எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறீங்க. அந்த மீட்டிங்கில் நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கும் பொறுமை போயிடுது, அல்லது யாராவது கத்துறாங்க, நீங்கள் கத்துறீங்க, பெருசாக ஆர்கியூமெண்ட் வருதுன்னா, அந்த சண்டை கோபம் அப்படிலாம் வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குள்ளேருந்து அந்த எனர்ஜி வெளிவரும்போது நம்மை சுற்றி இருக்கிற சக்தி கவசமும் ஒரு எனர்ஜி தான், அதை சிதைத்து விடும். அது அப்படியே ஷேட்டர் ஆகி போயிடும். அதனால தான் சக்தி கவசம்ங்கிறது ஒரு 12 மணி நேரம் தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும், அது நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும்னு. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை ஏனும் காலையில் தியானம் செய்யும்போது உங்களுக்கும் உங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் தனித்தனியாக சக்தி கவசத்தை உருவாக்கணும். மொத்தமாக போடுறது பிரயோஜனம் இல்லை, ஏன்னா இது ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ரொடெக்ஷனும் கொடுக்குது. ஸோ தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் உருவாக்குனீங்கன்னா, அவங்க இப்போ குழந்தைங்க இருந்தால் ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு சக்தி கவசம், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு பாதுகாப்பு, ஒரு கீழே விழுந்தாலும் பெருசாக அடிபடாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கும். நெகட்டிவிட்டிஸ் பாதிக்காது, அதெல்லாம் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து வர நெகட்டிவிட்டி தான் இந்த சக்தி கவசத்தால் நிறுத்த முடியும். உள்ளேருந்து அது வந்ததுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதை நம்ம பார்த்துக்கணும்.